Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In analysis, most of the articles have political undertones. So I'll be giving you the gist of the important articles that is important from the perspective of mains. So without any further delay, let's get into today's video. Let's look at the first article of today. I'll be giving you only the gist of this article. This article, it talks about work from home or concept that got really popular during this coronavirus time. In the concept, formalize panna, there was a debate going on. Idhula nariya advantages irukku. People who are pregnant and women usually they do not pursue their career mainly because of three reasons. One maternity, one motherhood, and the other one is marriage. In the moon reasons, if we have work from home concept which is very formal, then on the barriers நம்ம stop பண்ணலாம். Women in STEM courses they'll be more, researchல வந்து women will be more, அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணலான்றாங்க. அது வந்து one of the step or one of the solution or one of the insights that we got during this coronavirus and lockdown times. அதில இருந்து let's go a step further. அந்த further step தான் WFA, அதாவது work from anywhere. எனிவேர் நம்ம அப்படி இருக்கும்போது இப்போது அமெரிக்காவுக்கு போய் தான் நம்ம வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால தானே H1B வீசா போட்டு அது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது. இல்லை க்ரீன் கார்ட்ஸ் இவ்வளோ பேருக்கு தான் ஒரு வருஷத்துக்கு அலவுடுன்னு சொன்னால் நம்மளை அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஒய் கான்ட் வி ஹேவ் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர்? அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு கண்ட்ரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அப்படி இல்லை எமிக்ரேஷன் இதில் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலுமே அந்த ஸ்கில்ஸ் நம்ம தேடுறோம். அதாவது we are looking for skilled people who are very much skilled are available in all the country. நம்மளால ஏன் இந்த ஒர்க்கை அவங்க கிட்ட அவுட் சோர்ஸ் பண்ண முடியாது? who has that skill, they can do this job. அந்த மாதிரி நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு why can't we do this work from anywhere அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்மளை கேட்குறாங்க. workers can relocate to their hometown, they can be closer to their family and friends. இது one of the advantage because இங்கிருந்து நம்ம work from home னு பண்ணா கூட அது வந்து if they call for the office, இப்போ இன்னைக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸ் வரணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இருந்தாலும் சரி, அப்படி இல்லைனா இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஓவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா then they have to go to office. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர்னு ஒரு கான்செப்டே வச்சுடுங்க. ஸோ தட் இப்போ வந்து அப்பா அம்மா வந்து இப்போ சென்னையிலே நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊர் வேறு எங்கேயாவது இருக்கும், அந்த ஊரில் இருந்து நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை அப்படி இருக்குன்னா why don't we go stay with our parents, be with them? அங்கிருந்தே நம்ம வீட்டில் வேலை பார்த்துட்டு ஏன் நம்ம அந்த மென்டல் ப்ரெஷரே ரொம்ப ஏற்றிக்காம இருக்கலாம்ல அப்படிங்கிறதா இந்த ப்ரப்போசல். We can manage dual career situations and move somewhere where they can enjoy better weather or better culture or better culinary fit. ஒரு நாளைக்கே உங்களுக்கு 6 to 7 hours ஒர்க் பண்ணோம், அவ்வளோதானே. why can't I travel and do that? இப்போ இங்கேருந்து இப்போ ஐ எம் ஃப்ரம் சென்னைனா ஏன் ஓவர் நைட் நான் ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு மேகாலயாவில் போய் why can't I go enjoy ஒரு 6 hours ஒர்க் பண்ணோம், அவ்வளோதானே. you want me to get my work done, so I'll do my work அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து you can fly to Meghalaya, be there, do your trekking. அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் it will be very nice. எப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் they are very happy, then their productivity will be very much high. productivity அதிகமாக இருந்தாலே the company will move forward, the returns the company can get or the company will be put on the map. அப்படி இருக்கும்போது why can't we use this idea அப்படிங்கிறதா question. Workers can also benefit by moving to a lower cost of living. இப்போ வேலைக்காக சென்னை வந்திருக்கவங்க, வேலைக்காக பெங்களூர் போகிறவங்க, பெங்களூர்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இஸ் வெரி ஹை. அப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் கான்செப்ட்னா they can stay in their own towns or cities where they are from. அவங்களோட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை குறைச்சிட்டு அவங்க வாங்குகிற சேலரியை அவங்களே யூஸ் பண்ணலாம். இதில் எக்கனாமிக்கல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஃபார் த பீப்புளுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். அதுவுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கேன் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் as well. ரிசர்ச் கண்டக்டட் தட் பை யூஎஸில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபவுண்ட் தட் ஒர்க்கர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்டர் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் பாலிசி வாஸ் 4.4% கிரேட்டர். யூஸ்வலாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாலே டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிறது, அதாவது ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸ் பார்க்குறது, அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் அந்த கம்யூட்டேஷன் 1 hour ட்ராவல் பண்ணி ஆஃபீஸ் போயிட்டு திரும்ப 1 hour ட்ராவல் பண்ணி திரும்பி வருது, அந்த ஃபிசிக்கல் டயர்ட் மென்டல் டயர்ட் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட்லேயே த ப்ரொடக்டிவிட்டி வாஸ் ரியலி ஹை. ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் கான்செப்டில் இன்னுமே ஒரு 4% ஜாஸ்தியாக த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் தே ஷோட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. An organization can also reduce and reimagine the utility of physical office, reducing real estate cost. இப்போ எல்லா ஆஃபீஸுமே work from anywhere work from home போயிட்டாங்கன்னா இந்த congested
சிட்டியில் அந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கான காம்படிஷன் குறைஞ்சிரும். காம்படிஷன் குறைஞ்சாலே ரியல் எஸ்டேட் காஸ்ட்டுமே குறைஞ்சிரும். ஸோ எனி காமன் மேன் கேன் பை அ ப்ராப்பர்ட்டி இன் சிட்டிங்கிற அளவுக்கு ஆகிடும். அது இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ். And then the society too can benefit as daily work commutes are major source of carbon emissions. Because இப்போ டெல்லியிலலாம் முக்கியமான ஒரு ஸ்டபிள் பர்னிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் இருந்தாலுமே another major source of pollution என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அதுக்கு தான் ஆட் ஈவன் ஸ்கீம் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. நினச்சி பாருங்கள், இஃப் தெர் இஸ் அ ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் கான்செப்ட், எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் தவிர இல்லைனா மேபி ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் டூ அந்த கான்செப்ட் வந்ததுன்னா ஹவு இட் வில் பி, எவ்வளோ தூரம் பொல்யூஷன் குறையும், என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லி, சொசைட்டிலி ஃப்ரெண்ட்லி, அப்புறம் worker friendly, psychologically friendly. There are many advantages in this. And then this will cut emissions by their employees by more than 44,000 tons of carbon emissions will be reduced. In another article, the work from anywhere can help talent move back from congested large cities to small cities. எப்படி urbanization நடக்குதோ, people who have skills, சரி ஓகே நம்ம ஊரில் இருந்தால் இந்த திறமையை வச்சுட்டு பொழைக்க முடியாதுன்னு சிட்டிஸ் நோக்கி போனவங்க அவங்க எல்லாமே திரும்ப டீகன்ஜெஷன் ஆர் டீஅர்பனைசேஷன் நடக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது. It is most popular among startups where WFA, work from anywhere, allows new companies to access global pool of talent with relatively low investment in office space. For example, இப்போ ஏதோ ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு, ஜாப் ஆஃபர் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு அந்த ஆஃபரோட பேயும் பிடிச்சிருக்கு, அந்த வேலையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஆனால் யூ ஹேவ் டு ரீலோகேட் டு பூனே, பெங்களூர் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இந்த லொக்கேஷன்னால யூ ஆர் மிஸ்ஸிங். வாட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு மிஸ் இட், யூ கேன் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர். அப்படி இருந்ததுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன். So that's all about this. While the US immigration policies may change for the better, high skilled workers should view work from anywhere as a viable option. Because எப்போ பாரு நம்ம US கிட்ட போய் இன்னும் கொஞ்சம் இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ் லீனியன் பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க, நம்ம அப்படியே கெஞ்சிட்டு இருக்கவும் தேவையில்லை. பிகாஸ் we have our own pool of talent. அவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி worker friendly environment create பண்ணுங்கிறது தான் நம்ம எய்ம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட ஜஸ்ட். And then an alarming diktat. Recently, Haryana passed a law. அது என்னன்னா 75% jobs will be reserved for locals. அப்படிங்கிற அந்த லாவில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். The law regulating private sector hiring portends a potentially perilous slide in India's investment climate. Because இது வந்து எவ்வளோ தூரம் ப்ரைவேட் பீப்புளுக்கு டிஸ்கரேஜிங் ஃபேக்டராக மாறுறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க. Haryana State Employment of Local Candidates Act of 2020 seeks to ensure that 75% of all jobs with gross monthly salary of 50,000 are provided to states' own residents. 75% of those jobs which are up to 50,000, it should be provided to local residents. Recent or law came. The clamor for preserving economic activity for son of the soil, அதாவது people who are born and brought up there, மண்ணின் மைந்தர்கள் அந்த மாதிரி, is a recurrent theme now. Andhra Pradesh had passed a similar law in 2019. Madhya Pradesh CM promised to reserve 70% private sector jobs. So இந்த மாதிரி இது நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல நடந்துட்டே தான் இருக்கு. Haryana's law could face legal challenges like Andhra Pradesh did, as it ostensibly flies in the face of the constitution, especially Article 19, 16, etc. அதாவது there should not be any discrimination based on the place of birth. அது வந்து ஒரு important criteria. So இப்படி நம்ம சொல்லும்போது other people who have come to migrated to Haryana அவங்களுக்கு இது discriminatory-ஆ இருக்கு. So this is against Article 16 அப்படின்னு சொல்றாங்க. The law imposes onerous and contentious responsibilities on key personnel of firm in the state, including those with as few as 10 employees. 10 employees இருந்தா கூட இந்த 75% of them should be made of this அப்படின்னு சொல்றாங்க. They need to register every employee earning 50,000 on an official portal and employing 75% of locals in such jobs. That is by removing the non-Haryani employees. இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் 50-50 இருக்காங்க, people who are from Haryana, who are not from Haryana 50% இருக்காங்கன்னா அதில் பாதி பேர் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களா அவங்கள தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஹரியானா பீப்புளே நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. So this will result in many people losing their jobs just because they are not born in that state. They lose their job. So this is more or like brutal discrimination.
The process would dissuade employers from operating in the state, thus defeating the idea of boosting local jobs when unemployment is running very high in the society. This is like snatching away their opportunity. This runs counter to the Prime Minister's Ek Bharat Shrestha Bharat, that is one nation and one market slogans, அப்புறம் one nation one country, we are all citizens. இது வந்து discriminatory for ஒரு community of people. இதில் communityன்னு எது சொல்கிறோன்னா people who belong to one state, அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்கிறோம். Usually that does not happen. For example, நம்மளே இங்கே நிறையா பார்த்துப்போம், நிறைய North Indians are coming and working here. What if people say that இனிமேல் இந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து ஸ்கில்லுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாதிரியான ஒரு மூவாக இருக்குது. It is time the center dissuades such legislation which threatens not only to unleash a sort of work visa regime, because இப்போ ட்ரம்ப் பண்ணுறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அதாவது அமெரிக்கா ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன்ஸ்க்கு நிறையா வீசா நம்ம தர முடியாதுன்னு சொன்னப்போ ஹவு ஹர்ட் வி காட், பிகாஸ் நாங்கள் டேலண்ட்டுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும், இந்தியன்ஸாக இருந்தால் அமெரிக்கன்ஸாக இருந்தால் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபிட் ஃபார் த ஜாப் தே ஷுட் பி கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நம்ம அவ்வளோ பேசணும். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒர்க் வீசா ரெஜிம் மாதிரி தான் இருக்குது ஃபார் இண்டியன்ஸ் விதின் த country, but also damages crucial workplace diversity, because people from various places இருந்து வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு டைவர்சிட்டி இருக்கும், மிக்சர் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கும். இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் யாராவது ஒருத்தவங்க மிசோரம்லேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஆந்திராலேருந்து வந்திருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க கர்நாடகாலேருந்து வந்திருக்காங்க. there will be diverse of people, mixture of cultures, you will get to know about. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு நம்ம லைஃப் டைம் இருக்குமோ என்னவோ, அதெல்லாம் இப்போவே நம்ம கேட்டு how India is flourishing in its diversity அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கலாம். பட் எல்லாரும் ஒரே ஊர்லேருந்து ஒரே ஆளுங்க இல்லை, இது கொஞ்ச நாள் எப்படி மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா, வாட் இஃப் இட் ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் பிகம்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் ஒன்லி திஸ் கேஸ்ட் ஷுட் பி டேக்கன். அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியை ஒரு லா டிவைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், டைவர்சிட்டிங்கிற அந்த கான்செப்டே போய் ஒரு மாதிரி மொனோட்டனஸாக ஆகிடும். மொனோட்டனஸாக ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் வாட் பீப்புள் வில் ஃபீல் இஸ் திஸ் லேக்ஸ் எனி க்ரோத்னு பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் அவுட். ஸோ இது என்னவா இருந்தாலும் திஸ் வில் நாட் ப்ராமிஸ் growth, திஸ் வில் ஷுவர்லி டேக் தி ஆர்கனைசேஷன் to the down path அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஜஸ்ட். And then moving on, this is purely a political article ensuring trust in the electoral process. Next one, cow and conciliation. இது எதை பற்றி பேசுதுன்னா, ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸில் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் டு ஈட் த ஃபுட் தட் வி லைக் அதுவும் தானே வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் அவங்க ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காங்க. Right to life would include the right to livelihood, which in turn would include the right to food and dietary preferences. Right to life na right to livelihood nu onnu irukku. Right to life na uyir, right to livelihood na vaalradhu. Right to livelihood la appo enna varum, uyir vaalradhukku romba thevayanadhu unavu. So adula right to choice varubodhu enakku pudichadha saapidradhukku enakku right irukudane, appo yen vandu neenga idha saapidakudadhu adha saapidakudadhu nu yen solreenga appdinu the article begins. Circumscribed by reasonable restrictions of law, customs, care for the public order, morality, health, etc. Food is a matter of cultural conditioning and individual choice. For example, இப்போ ஒரு டெசர்ட் எடுத்துக்கலாம். டெசர்ட்டில் என்ன கிடைக்கும், ஸ்னேக்ஸ் இருக்கும், வேற கேமல் இருக்கும். ஸோ அவங்ககிட்ட போய் நீ வெஜிடேரியனாக இருக்கிறதா நல்லது, அதுதான் உன் ஹெல்த்துக்கு நல்லது அப்படிலாம் நம்ம டீச் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. பிகாஸ் இப்போ யார் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஹவு ஹி இவால்வ்ஸ் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி உயிர் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ டெசர்ட்டில் இருக்கவன் ஆப்வியஸ்லி பசிக்குதுன்னா ஒரு கேமல் அடித்து சாப்பிட்டு அப்படி தான் அவனால் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கல்ச்சுரல் கண்டிஷனிங், அதாவது நம்ம கல்ச்சர் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் ஒரு விஷயம். அண்ட் இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா என்ன சொல்ற நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க பிராமின்ஸ் கூட நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் பீப்புள் ஹூ கேன் ஈட் நான்வெஜ், தட் இஸ் ஹூ ஆர் நான் பிராமின்ஸ், அதில் நிறைய பேர் நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு கூட இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் அபவுட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சாய்ஸ். Therefore, one group's taboo should not translate into another's prohibition. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னா அதுக்காக நீயும் சாப்பிடாதுன்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் விஷ், யூ கேன் கோ அஹெட் அபவுட் தட். And there would always be some to whom one or other food would be anathema. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உனக்கு ஓகேங்கிறது எனக்கு ஓகே இல்லாமல் இருக்கும், எனக்கு ஓகேங்கிறது உனக்கு ஓகே இல்லாமல் இருக்கும். அதனால we should make sure that everybody's individual choice and freedom of choice நம்ம இன்னொருத்தவங்கள நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் we have to understand.
I have pledged to serve the cow. Gandhi சொல்லியிருக்குது இது. But how can my religion also be the religion of the rest of the Indians? அதாவது நான் ஒரு ஹிந்து, ஏன் கஸ்டம் படி I have to worship the cow. நான் வர்ஷிப் பண்ணிக்கிறேன், ஆனால் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் வர்ஷிப் பண்ணணும்னு நான் எப்படி அதை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும்? That is his own choiceனு காந்தியே சொல்லியிருக்காரு. It will mean coercion against those Indians who are not Hindus. அவனையும் நான் பண்ண சொன்னேன்னா this is more like forcing someone to do something which is not according to his own will. How can I force anyone not to slaughter cows unless he himself so disposed? அதாவது நானா போய் ஒரு மாடை வெட்டாதுன்னு ஒருத்தவங்க கிட்ட எப்படி சொல்றது unless until he decides. Article 48 of the Constitution seeks to prohibit the slaughter of cow, calves, milch and draught animals for preserving and improving the breeds in order to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific terms. So இது வந்து அவங்க ஆர்டிக்கலில் சொன்னாலுமே அது எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். அதை மீறி if somebody likes it, who are we to prohibit it? அதுதான் இதில் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் what they are doing is எப்படி வந்து even Muslim rulers there were many vegetarians, how even Hindu rulers who were non-vegetarians, அதெல்லாம் இதில் சொல்கிறாங்க. That's all about this article. இதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த விஷயம் தான். ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ், ரைட் டு லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது. தட் இன்க்ளூட்ஸ் ரைட் டு லைவ்லிஹுட். ரைட் டு லைவ்லிஹுட் will includes right to food. Right to have freedom of choice will include right to choose any food that I want to eat. So that's all about this article. இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு important articles. And in the data point, just have a look at this. India's freedom score, which measures people's access to political rights and civil liberties, has declined sharply since 2018, according to the recently released report Freedom in the World 2021. இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியா வாஸ் டவுன்கிரேடட் ஃப்ரம் அ ஃப்ரீ நேஷன் டு பார்ட்லி ஃப்ரீ நேஷன். இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இன் 2020 ரிப்போர்ட் curtailing a personal liberty such as freedom of expression, religious practice, coupled with crackdown on media, protesting gatherings were some of the reasons given. Sedition law like arrest பண்ணுறது, அப்புறம் people who are not accepting what the government is proposing, அவங்கள வேறு ஏதாவது வழியில் ஹர்ட் பண்ணுறது, all these things. Okay. So இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிப்போர்ட். ஸோ we can use this report in our mains answers. Okay. So that's all for today's article. So I hope I have given you a gist of the important things that will be useful for our civil services mains and interview stages. I hope this session was useful, and kindly tune in tomorrow for tomorrow's session. Thank you.